پاکستان کے ایک نوجوان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کورونا وائرس کا علاج ان کے پاس موجود ہے۔ کورونا وائرس کا علاج میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں ثابت بھی کروں گا اور مجھے موقع دیا جائے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میں ہوں عمیر عامر مقصودی اور آپ دیکھ رہے ہیں اویئرنیس فار آل، آگاہی سب کے لیے۔ آج ہم موجود ہیں سوشل میڈیا سے شہرت پانے والے پاکستانی نوجوان جنہوں نے دعویٰ پرعزم پر یقین دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس دنیا بھر میں تشویش پھیلانے والے مرض یعنی کرونا وائرس کا علاج موجود ہے، جو دنیا بھر کو وہ اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتے ہیں اور لاکھوں انسانوں کی جان کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم موجود ہیں جناب محترم جاوید کھوکھر صاحب کے پاس اور ان سے کچھ تلخ اور کچھ نرم باتیں کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس حوالے سے۔ تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عمیر بھائی۔ جاوید بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بڑا۔ اچھا جاوید بھائی، آپ نے کرونا وائرس کے علاج کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس کے اندر آپ نے حکومت وقت سے اعلیٰ ایوانوں کے اندر بیٹھے ان حکمرانوں سے دعویٰ کیا ہے کہ میں یہ علاج دنیا بھر کے اندر دینا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو۔ تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کرونا وائرس کے حوالے سے کتنی معلومات رکھتے ہیں، کتنی آپ کو آگاہی ہے؟ یہ کرونا وائرس اتنا خطرناک ہے کہ آج کل بچہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے اور پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔ آپ 11 دسمبر سے ووہان سے یہ شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی طرح پھیل گیا ہے۔ اس وقت 144 ملکوں میں یہ پھیل چکا ہے اور بڑے بڑے جو سپر پاور کہتے ہیں ان کو اس چھوٹے سے جراثیم نے تگنی کا ناچ نچا دیا ہے۔ اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہی سپر پاور ہے، نہ امریکہ نہ کوئی یہ وہ کتنے معاشی مضبوط ہوں، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر ہمارے پاس خاندانی وراثت میں نسخے ملے ہوئے ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اس پہ پرفیکٹ ہوگا۔ اور میں وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر اعظم صاحب سے، صدر پاکستان سے اپیل کروں گا کہ میری بات غور سے سنی جائے اور ڈاکٹر بھیجیں۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں، میں علاج کا طریقہ بتاؤں گا اپنے طریقے سے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور ہاسپٹل کا کیوں میں نہیں کر سکتا۔ وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر چاہے تو یہ ککھ میں اس میں شفا دے سکتا ہے۔ جو بھی بیماری اللہ نے انسانوں میں جو دی ہے انسانوں کو، تو اس کا پہلے سے علاج موجود ہوتا ہے دنیا میں اور پھر آزمائش میں ڈالتا ہے اپنے بندوں کو، اور علاج مل سکتا ہے، موجود ہے۔ اور وہ میرے اندازے میں آپ لوگ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں دیکھ رہے ہیں کوئی کیمیکل، کوئی یہ وہ، اور یہ علاج ہوگا تو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ چھوٹی سی کسی چیز میں ہوگا جہاں پر آپ کا دل دماغ جاتا ہی نہیں ہے، اور ککھ میں ہوگا انشاءاللہ، اور سستا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا علاج دریافت پاکستان سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو لوگوں کے اندر آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس سے قبل کسی وائرس کا یا اس کی طرح کی کسی بیماری کا کوئی علاج دریافت کیا ہو یا کوئی ایسا کوئی علاج ہو؟ ایسے تو دریافت نہیں کہ یہ تو وائرس ابھی آیا ہے، میری اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، مگر خاندانی نسخے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ورثے میں ملے ہوئے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، دوائیوں سے بچتے ہیں۔ اور جو ہمارے نسخے ہیں وہ ایسے سمجھو کہ اس میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے اور کیمیکل بھی نہیں ہوتا ہے، اور بہت سستے ہوتے ہیں، گھریلو، اور اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ پرفیکٹ ہوگا ہمارا اور علاج انشاءاللہ یہی ہوگا بہتر۔ میں چائنا کی ایمبیسی والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے رابطہ کریں اور بیٹھ کے میرے سے یہ نسخہ لیں اور اپنے لوگوں کو بچائیں۔ اور اٹلی والوں سے، ایمبیسی والوں سے بھی میں ہمدردی رکھتا ہوں، اٹلی والوں سے، کیونکہ وہاں بھی بڑی ہلاکتیں ہوئے ہیں۔ ایران والوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ رابطہ کر سکتے ہیں یا ایمبیسی کے تھرو، میں کراچی میں رہتا ہوں، گلشن معمار میں رہتا ہوں، اور جاوید کھوکھر میرا نام ہے۔
तो मैं उनकी रहनुमाई कर सकता हूं, उनकी मदद कर सकता हूं, इंसानियत के नाते मदद कर। ये निहायत ही सस्ता इलाज है। अगर मैं ओपन करूंगा तो फिर ये मार्केट से गायब हो जाएगा और ये तोले के हिसाब से सोने से भी ज्यादा महंगे बिकेगा। तो अभी मैं ओपन तो नहीं करूंगा, मैं अपना फार्मूला दूंगा, आप ट्राई करो। डॉक्टरों को मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको इलाज का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपने उसको ट्राई करना है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बहुत इंतहाई सस्ता है और हर गरीब की पहुंच में होगा। अगर ये पैसों से महंगा इलाज अल्लाह से भेजेगा तो गरीब तो नहीं कर सकेगा, ये तो अमीर कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह जब भी इसका हल भेजेगा ना तो वो निहायत ही सस्ता होगा और हर बंदे की रेंज में होगा ये। अच्छा जावेद साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यही होता कि आप क्यों इस इलाज को जो है वो मतलब आप मुंतजिर हैं हुकूमती कि कोई आपसे राब्ता करे तो इस इलाज को करूं, लेकिन उसका जवाब आपने मेरे सवाल करने से पहले ही दे दिया कि अगर मैंने इसका इलाज कबल अज वक्त ही बता दिया तो मार्केट से वो चीज शॉर्ट हो जाएगी और वो महंगे दामों में बेची जाएगी। जिस तरह हमारे माशरे का अलमिया यही है, जिस तरह वो कोरोना वायरस का पाकिस्तान में आने का मामला शुरू हुआ तो मास्क शॉर्ट हो गया, जखीरा अंदोजों ने मास्क स्टॉक कर लिए थे। अच्छा, दूसरी एक चीज ये है कि लोगों के अंदर खुशी जरूर है कि पाकिस्तान से इस दुनिया के खतरनाक तरीन वायरस का इलाज दरियाफ्त करने का एक पाकिस्तानी शहरी ने दावा किया है, लेकिन साथ साथ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं इस चीज को देखते हुए कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्होंने इलाज बता देते हैं और कुछ टोटके बताते हैं या कुछ दरियाफ्त कर दे देते हैं, लेकिन वो मौसर नहीं होते। तो इस मुतालिक आपका क्या दावा है? भाईजान, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ चूरन बेचने वाले भी बहुत से लोग होते हैं, डिगडिगियां बजाते रहते हैं। लोगों का एतमाद खत्म हो गया है और हमारा माशरा भी बेहस हो गया है और अगर कोई सच्चा बंदा अगर बात भी करे तो डाउटफुल होती है। तो मैं ये ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को शौक भी नहीं है यूट्यूब पे आने का या ये। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात आगे तक जाए और वो इस पे अमल करें और मेरे से ये फायदा लें। और ये जो कोरोना वायरस के मरीज हैं जो अभी घर घर में टेंशन चल रही है और औरतें बच्चे परेशान है कि कहाँ जाएं और आदमी से इंसान को ये चिपट रही है। तो इकट्ठे जहाँ इज्तिमा होते थे, जहाँ नमाजें पढ़ी जाती थी, जुम्मे नमाज, वहां पर भी बैन कर दिया है। सिनेमा नहीं जा सकते लोग, काबतुल्ला तक का तवाफ बंद कर दिया है और परेशान है। और ये तो आजमाइश है और अल्लाह इंशाल्लाह इसका हल भी निकालेगा बहुत जल्द और इंशाल्लाह पाकिस्तान से ही निकलेगा। चले, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। हम भी पुर उम्मीद हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपकी आवाज को सुना जाए, आपकी बात को सुना जाए। और आप एक दफा वजीर आजम साहब, आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है। आप बिजी आदमी हैं और मैं पाकिस्तानियों के खिदमत करना चाहता हूं और पाकिस्तानियों आप परेशान मत हो, इसका इलाज जल्द दरियाफ्त हो चुका है। आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है वो अपनी बिजी है बहुत अपने कामों से और गरीब की आवाज तो नहीं पहुंचेगी उधर तक। बहरहाल मैं आपको अपील करता हूं कि आप डॉक्टरों की टीम मेरे पास भेजें या मैं आ जाऊंगा, उनको मैं तफसील से समझाऊंगा। ये नाक से घुसता है, दिमाग में पहले चढ़ता है, बाद में फेफड़ों में घुसता है ये वायरस। और ये कंट्रोल हो सकता है, ये इजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मीडिया ने ज्यादा अफरा तफरी फैलाई हुई है, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा और ये चंद दिनों का और चंद हफ्तों का मेहमान है जरासीम और खत्म होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों आप परेशान ना हो, कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त हो गया है, ऐसा कहना है पाकिस्तान के एक शहरी जावेद खोकर साहब का, जिन्होंने दावा किया है। इसी तरह हमारा अलमिया ये रहा है कि हमारी हुकूमत, हमारे आला इदारे इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देते। पाकिस्तान ही से ये दूसरे शख्स हैं, इससे कबल इस्लामी रूहानी मिशन के सरपरस्त प्रोफेसर मकसूद इलाही साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका इलाज दिया था। और दूसरा ये पाकिस्तानी शख्स है जो इतने दावे के साथ पुर उम्मीद, पुर एतमाद, पुर अज़म होकर ये दावा कर रहा है कि मैं दुनिया भर के अंदर इंसानियत की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए ये इलाज देना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए और वजीर आजम साहब समेत तमाम आला इदारों को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।